함께 하시고 충만하게 해주시고 예수님의 생각을 품고 예수님처럼 전진하는 위대한 결실이 되어지게 하여 주시옵소서. 하나님 연하여 기도합니다. 우리 김대영님 이렇게 또 오셨는데 주님 은혜 가운데 예배 잘 드리고 은혜 받고 주님 기뻐하시면 함께 꼭 신앙생활 할 수 있도록 복을 주시며 하시는 모든 일과 가정에 은혜를 더하시옵소서. 오늘 또 부족한 것 십자가에 감춰주시고 주의 성령님 친히 부족한 것을 통해 말씀해 주심으로 큰 영광 돌리며 은혜가 충만한 시간 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 간구합니다. 아멘. What is your first hope of this year? Can any of you tell me, please? What is your first hope? 교회 부흥, the resurrection of, not resurrection, revival of church of Charlotte Presbyterian. Okay, thank you very much. How about you? Youngsters, you may have more visions and hopes. What is it? Nothing. You may say, yeah, well, this is Dr. Sunny Chun's hope is very visionable and visionary, I should say, and very wonderful. But most of you may say, I want to be rich. I need more money. I want to get richer. Well, that is true. That may be the basic hope of this year. But many of you may hope differently. That one should be the health. I want to be healthier. I want to get my health fully back to my original status. Yeah, that is true. But I think health is more important than wealth, because many wealthy persons, they are agonized because of their losing health. They have done their best, they have exhausted. Even though they made a sum of money, they lost their health. So they were very much afraid of their losing health and may being passed away. I returned to the Matthew's Gospel, and Gospel now we entered the Jesus' first and important step of his healing, chapter 8 and chapter 9. Okay, these two chapters are showing us that how Jesus loved us and how Jesus healed the sick, the poor, and the demon-possessed. Because that is very important. Jesus came here to solve person and everybody's problem. And Jesus wanted to tell the people that I came here to do that. To solve not only the problem of physical body, but also the spiritual phenomena. Okay, so Jesus has to show himself as one who is to let the people know that he was the Messiah. Okay? And today's message is very important and very special. Okay? A person is here, a paralyzed one, the stroked one. You may know still how terrible it is to have a stroke. Because eating a lot of meat, not balanced diet, may cause us to have that. And that is terrible because of that we may lose our balance and we may be paralyzed and we cannot enjoy our balanced and healthy life. But this guy, even though he has lost his opportunity and everything, but he has wonderful friends. So the friends were helping him a lot. So I want to preach about the faith of agony or in difficulties. The other one is faith of persistence. These two combined and get a wonderful result, which was praised Jesus the Messiah. 여러분 새해 첫 소원이 무엇이라고 하셨죠? 교육부. 근데 많은 분들이 이렇게 막상 물어보면 좀 돈 좀 많이 벌었으면 좋겠어. 아마 우리가 너무 그렇게 참 더 원하는 삶, 좀 더 있었으면 좋겠다. 좀 더 있었으면 좀 더 편하겠다. 오늘도 이 귀한 말씀으로 어린이 설교 때 우리에게
전달해 주셨습니다만 그런 참 예수님 없이 그냥 우선 육신에 쓰는 거, 육신에 필요한 거, 육신에 먹는 거, 육신에 즐기는 거 그거를 더 원할 수가 있어. 그런데 꽤 많은 분들은 그것과 달리 나는 좀 더 건강해졌으면 좋겠어. 나 좀 건강 좀 회복했으면 좋겠어. 그런 분들이 꽤 많습니다. 제가 볼 때는요, 후자가 더 중요해요. 그렇죠? 꽤 열심히 노력해서 돈을 좀 벌었는데 건강을 잃어버리고 후회하는 분들이 굉장히 많습니다. 오늘 우리는 다시 그 주제를 다루게 됐습니다. 우리는 다시 마태복음 강의로 돌아왔습니다. 마태복음 8장, 9장은 하나님께서 우리에게 주신 그러한 머사야 예수님, 메시아 예수님, 그 예수님이 이 땅에 오셔서 그 당신의 사역을 진행하시는 동안에 지금 당신이 어떻게 이 땅에 와서 무슨 일을 하실 것인지, 어떻게 당신 자신을 나타내 주시고 그리고 그분을 통해서 세상을 구원하실 것인지 아주 하나님의 지혜를 가지고, 하나님이시니까 차분하고 진지하고 실수 없이 스텝 바이 스텝으로 당신의 사역을 지금 진행시켜 나가십니다. 근데 유대인들만 뭐 표적과 기적을 구하는 거 아니고 여러분들과 저도 구하죠. 뭔가 하나님이 하신 일, 하나님이 보내신 것, 하나님이 역사하시는 거 알려면 역시 기적이 필요한 거다. extraordinary 그런 work이 이루어져야 이게 지금 무슨 기적이 나타나고 무슨 역사가 나타나고 하나님이 하시는 일인가 봐 당연히 생각하죠. 그래서 예수님은 훌륭한 말씀을 잘 가르치시기도 하지만 다시 반복한데 그분은 그 말씀을 가르치시고 반드시 그것을 증명하시기 위해서 기적을 행하셨어요. 또 기적 그 자체로만 끝나지 않으시고 기적을 이루신 다음에 반드시 그것을 설명하셨어요. 그래서 말씀과 기적이 함께 갈 때 이것이 밸런스를 맞출 수 있고 그리고 온전한 것이 될 수 있는 것이죠. 예수님은 우리 다 보셨습니다만은 10장까지 보셔서 이제 중요한 산상구원을 마치도록 5, 6, 7장 특별히 8장과 9장에서는 예수님이 많은 기적을 행하심으로 말미암아서 이렇게 치유 사역을 통해 주심으로 말미암아서 예수님이 메시아인 것을 강조해서 증거하고 계십니다. 그런데 예수님께서 이루신 그 치유 사역들을 보면 굉장히 특징이 많이 있는데 오늘 이 말씀도 예수님이시고 메시아이시고 어떤 사람들을 고쳐주시고 어떻게 역사하시는가를 보여주는 이그샘플이 될 뿐만 아니라 굉장히 특별한 거예요. 굉장히 스페셜. 두 가지로 요약할 수 있는데 첫 번째는요. 예수님께서 그 중풍병자와 내 친구의 믿음을 보시고 내 믿음이 큰도다 그러셨어요. 그럼 새 필요한 믿음이 뭘까요? 첫 번째로 역경의 믿음. 이것은 쉬운 말씀이지만 평범한 말씀이지만 굉장히 중요한 말씀. 여러분들 오늘날도 영어로도 잠깐 설명했지만 스트로크라고 그러죠. 중풍병 절대 쉽지 않습니다. 여러분들 조심하셔야 돼요. 나도 모르는 사이에 그런 심틈이 생겨가지고 그래가지고 쓰러지는 수가 있어요. 평소에 잘 이렇게 자신의 건강을 돌보지 않고 그리고 너무 맡겨두고 괜찮겠지 않은 동안에 이게 몸에 음습니다. 그래서 우리를 잘못된 길로 빠져서 헤어나오지 못하는 그런 마비, 전신마비, 반신마비, 그래서 반신불수 이렇게 표현하죠. 굉장히 어려운 일. 옛날에는 더구나 정말 어려웠습니다. 병원도 많지 않았습니다. 약도 시원치 않았습니다. 그리고 가난했습니다. 그래서 이 가난한 중풍병자를요 고칠 수 있는 방법이 아무것도 없었어요. 그런데 그의 마음속에 예수님의 말씀을 들을 때 그분을 향한 갈망이 굉장히 깊어졌어요. 이거 굉장히 중요한 얘기죠. 그죠? 내가 문제가 없고 평안하고 건강하고 일이 잘 되고 인생 잘 나가면 예수님을 사모하지 않도록 되어 있습니다. 그것이 우리의 경계해야 될 제1호의 경계일 수도 있을 거예요. 그런데 어려움이 있고 힘든 일이 만나지고 그 다음에 건강을 잃어버리고 정말 죽을 지경이 되면 나를 구원해 주신 분이 누가 계신가? 하나님이 아니신가? 아니 메시아라는 분이 오셔서 그렇게 병자들을 사랑하시고 차별하지 아니하시고 누구나 다 고쳐주신다는데 나도 그분을 좀 만나기만 하면 고침받을 것 같다. 간절한 열망이 생겼어요. 여러분들 역경이라고 하는 게 꼭 나쁜 거 아니잖아요.
역경이 주는 은총과 역경이 주는 축복이 있습니다. 역경이 있어야 하나님을 찾도록 되어 있습니다. 갈급해집니다. 겸손해집니다. 무엇이든지 순종할 마음이 생깁니다. 그런데 이에게 아주 좋은 친구들이 있었어요. 그 친구들, 예수님께서 이들이 이제 좀 더 이따가 설명하겠습니다만은 그 어마어마한 일을 무례하게 행했는데도 불구하고 예수님은 그들을 향해서 너희들의 믿음이 크도다 보셨어요. 너희들의 믿음이 크다. 대충 아시니까요. 그런데 이 역경에 있었기 때문에 이런 갈망이 강해졌고 친구들까지도 큰 간절하고 애타는 마음이 있게 된 거예요. 동병상련이라고 하니까 같은 병을 앓지는 않았지만 같은 처지에 있어서 똑같이 가난하고 똑같이 친구가 이렇게 고통당하니까 마음으로 고통당하고 힘든 일을 만났는데 그 일을 통해서 그들이 예수님을 찾게 되고 믿음이 간절해지고 절박해지고 예수님이 칭찬하실 만큼 철저하게 예수님 집중적으로 되어 있다는 말이에요. 두 번째, 예수님께서 원하시는 새해의 믿음은요, 끈기의 믿음입니다. 끈기의 믿음. 이 역경 속에서 예수님만 갈망하고 그러고 있었다고 한다면은 이 사람들이 큰 일을 행할 수도 없었고 그리고 위대한 일을 성취하며 칭찬받을 수가 없었을 거예요. 그런데 이 사람들이 역경에서 일어났습니다. 예수님을 향해서 갔습니다. 예수님을 향해서 갈망하고 예수님을 만나야 되니까 일어나서 갔어요. 놀랍게도 짐 상태 내 친구들이 들고서는 갔습니다. 갔는데 어떻게 됐어요? 예수님께서 지금 이 1절에서 말씀하는 건너편 본동네라는 것은 가버나움 말이에요. 본문과 평행기준으로는 마가복음 2장 1절로 12절, 누가복음 5장 17절로 26절에 보면 더 자세히 나와 있습니다. 가버나움에서 이렇게 귀한 말씀을 가르치는데 사람들이 인상인해를 읽고 그 좁은 집이 가득 차서 그야말로 발디딜 틈이 없어요. 한 번 좋은 의지를 가지고 출발했던 일 그만두지 않아야 효과도 있고 칭찬도 받고 결실도 맺습니다. 굉장히 중요한 내용이죠. 여러분들은 오늘까지 그런 자세로 인생을 살았기 때문에 칭찬 들어 마땅하실 거예요. 중간에 그만뒀으면 미국 수습하는 것도 그렇죠. 물론 뭐 어쩔 수 없이 못 군대에는 죄송하지만 끝까지 해서 여러분들이 이렇게 성공하셨잖아요. 영주권 얻는 것도 그리고 시민권 얻는 것도 비슷한 것 같아요. 마찬가지로 이렇게 가서 보니까는 사람들이 많아서 절대로 예수님을 가까이 할 수가 없어요. 그래서 뱅뱅뱅 돌았겠죠. 어디 틈없는가? 사람들이 좀 양보하는가? 출하했을 거예요. 안 되죠. 그래서 이분들이 놀랍게도 내가 무슨 일이 있어도 예수님께 만나야만 일이 이루어진다 해서 지붕으로 올라갑니다. 그래서 지붕을 뜯었어요. 그리고 그 병자를 예수님 머리 위로 내려보냈어요. 이건 이 드라마틱한 이런 일이 왜 이루어졌어요? 역경 중에 있었기 때문에 이루어졌고 포기하지 않았기 때문에 이루어졌어요. 물론 이제 그때 당시에 예수님 말씀 가르치던 지배 구조는 우리하고 좀 다르죠. 그 이스라엘에 있어서의 집은 그저 흙을 가지고서 이렇게 지붕을 평평하게 되게 만들었죠. 얼마나 시원찮게 만들었으면 뜯어서 내려갈 수 있을 만큼 되냐. 그건 너무 우리의 지나친 생각이고 뜯어도 열심히 뜯었겠죠. 하여튼 뜯을 수 있는 정도의 임시 가건물 같은 그런 집위에 틀림이 없지만 그런 생각을 할 수 있는 그 자세가 중요하잖아요. 무슨 일이 있어도 우리는 예수님을 만나야 된다. 나는 예수님을 만나지 않으면 절대로 결실이 있을 수가 없다. 그래서 포기하지 않냐고 끝까지 방법을 찾다 보니까 그런 데까지 나가게. 여러분들에게 오늘 본문의 말씀을 가지고서 새해 정말 위로하고 격려하고 도전하고 싶습니다. 이 안전 사세, 중풍병자 그리고 친구들의 믿음을 좀 본받읍시다. 포기하지 맙시다. 여러분들이나 저나 새해에 이 질병만큼을 해결하고자 하는 마음이 너무도 간절합니다. 그런데 오늘 본문에 보니까는요, 우리가 조금만 더 노력하면 얼마든지 할 수 있는
귀한 많은 해답들이 여기에 있어요. 이 사람들은 예수님을 만나기 위해서 그 어렵게 일을 했습니다. 그러나 우리는 그럴 필요가 없어요. 우리 위해서 십자가에 죽어주시고 부활하신 예수님은 내가 간절한 마음으로 무릎 꿇고 소원하면서 사모하면서 부르짖기만 하면 얼른 내 곁에 오셔요. 아니 지금도 내 곁에 계셔요. 마음을 열면 예수님은 얼른 내 마음에 들어오셔요. 아니 영접할 때 예수님은 항상 나와 함께 계셔요. 그 예수님은 내가 얼마나 예수님을 사모하고 예수님을 얼마나 그리워하고 얼마나 소중히 여기고 나의 인생의 가장 중요한 위치에 모셔놓고 그분과 함께 하는가를 간절히 사모하고 모셔드리고 함께 하는가를 예수님은 다 알고 계십니다. 예수님이 그들을 향해서 소자야 내 믿음이 크다. 내 믿음이 크다. 칭찬한 것은 뭐예요? 예수님이 그 마음을 다 아셨다는 이야기예요. 포기하지 않는 믿음, 나만을 존중 여기고 나를 만나면 문제가 해결된다는 그 중심을 가지고 있는 것을 알았다 그 말씀이에요. 그래서 칭찬하셨어요. 그리고 병을 고쳐주셨어요. 소자야 내 죄가 사함받았느니라. 이거 좀 설명을 해야 돼요. 아니 지금 당장 빨리 좀 나았으면 좋겠는데 왜 죄사함부터 말씀해요? 거기는 중요한 이유가 있습니다. 당시에 랍비들 여러 사람하고 제가 말씀하려고 하신다면 할 수 있겠습니다만 랍비들의 중요 사상, 아니 요한복음 9장에 나오는 제자들의 사상, 모든 사람들의 일반적인 사상은 뭐냐면 병은 죄 때문에 온다는 것. 랍비들의 철저한 사상이었습니다. 병은 죄의 결과다. 모든 사람들이 죄 때문에 병이 나온다고 생각했어요. 100% 옳은 건 아니지만 상당히 맞는 말이에요. 100%가 다가 아니니까 우리가 조심하고 병에 다른 이유도 있고 특별히 요한복음 9장에서 예수님께서는 제자들이 이 소경이 날 때부터 소경된 것이 자기 죄 때문입니까? 부모님 죄 때문입니까? 그럴 때 예수님은 부정하셔서 아니야. 아무의 죄도 아니야. 그를 통해서 하나님의 역사를 이루어주시기 위할 뿐이야. 우리가 조심해야죠. 함부로 남을 정죄하면 안 되죠. 그에게서 이런 이유가 됐든 저런 이유가 됐든 하나님이 일하고 계신다고 믿고 위로하고 칭찬하고 격려하고 세워줘야 돼요. 그러나 동시에 내 자신이 질병 고치기를 원한다면 그런 마음을 가져야 돼요. 나에게 죄가 혹시 있지 않나? 내가 혹시 하나님께 고백해야 될 잘못은 없는가? 그것이 하나님의 은혜를 온전히 받는 자세예요. 내가 내 건강을 하나님께서 주신 내적인 성전, 하나님이 주신 이 귀한 바디, 우리 몸, 내가 정말 하나님의 자유를 주기 위해서 철저히 관리하지 못했나? 무리했나? 함부로 했나? 너무너무 마음대로 끌렸나? 그것도 내가 잘못이지. 그럴 수 있다면 회개하면 돼요. 예수님께서는 이 병자를 지극히 사랑하셔서 뭐라고 하셨냐면은 내 죄사함을 받았느니라. 네가 지금 앓고 있는 그 정신적인 질병, 영적인 질병, 그거부터 내가 고쳐줄게. 굉장히 중요한 이야기예요. 그래야 그가 참으로 죄의식에서 벗어나고 건강의 아픔 속에서 헤어나올 수 있어요. 이것 때문에 문제가 됐죠. 서기관들이 율법학자들이라고 할 수 있죠. 예수님을 향해서 속으로 아니 지가 뭔데 하나님만 하실 수 있는 죄사함을 선언해? 근데 예수님 그 마음도 아셨죠. 간절한 병자와 내 친구의 마음도 아셨고 서기관들의 마음도 아셨어요. 너희가 어찌 그렇게 속으로 말하느냐. 죄사함을 받았다는 것과 일어난 침상을 가지고 들고 가라고 하는 게 어떤 게 쉽겠네요. 그냥 말로만 하고 결과가 없어도 된다면 전자가 쉬울 수 있겠지만 그러나 그게 아니지. 그러면서 침상 가지고 일어난 내 침상을 가지고 걸어가라. 그래서 그대로 됐어요. 물론 하나님과의 관계가 중요하고 하나님 앞에서 죄를 먼저 씻음받고 하나님과 하나가 되는 게 중요하기 때문에 친구 되신 예수님과 함께 영원히 동행해야 되기 때문에
그래서 주님과 함께 하나님께 아버지께 영광을 돌리고 인생을 성공해야 되기 때문에 내 작은 죄라도 정말 하나님의 영광을 가리고 하나님의 마음을 아프게 해드리고 하나님과의 관계를 깨뜨리는 모든 죄를 다 고백하고 하나가 되는 게 중요하지만 예수님과 함께 하나가 되는 게 중요하지만 역경이라고 해서 낙심하지 마시고 중간에 어려움 생긴다고 해서 포기하지 마시고 끝까지 믿음으로 이미 주님이 나에게 약속하신 성경 말씀을 통해서 나는 나았다. 나는 끝까지 이를 이루어야 말겠다. 하나님 나에게 더 믿음 좀 주십시오. 그런다고 한다면 기적이 새해부터 넘치게 나타날 줄로 믿습니다. 그러니까 다른 예도 준비했는데 설교를 계속 준비하면서 제 마음에 끊임없이 올라오는 한 분이 계셨어요. 여러분도 아실 거예요. 스탠리 존스라고 하는 분은 여러분들이 꼭 외우시면 좋겠어요. 스탠리 존스, not 인디애나 존스. 뒤에는 똑같지만 앞에가 달라요. 스탠리 존스, 오랫도록 아프리카에서 몸이 상하도록 죽으라고 선교를 하셨습니다. 선교 현지에 나가면은 우리 여기 이 목사님도 계시고 최 목사님도 계십니다만은 선교지에 가서 선교사님들과 함께 있으면 불이 나서 못 견디죠. 어떻게 더 도와줄 수 있을까? 어떻게 격려할까? 그렇게 되는 것이죠. 근데 선교지에 가면 그렇게 다 되시나 봐요. 그래서 이분이 연세학교에 되시도록 죽으라고 선교 일을 하다 보니까 몇십 년이 지난 다음에 쓰러졌어요. 선교 현장에 그런 일이 있으면 마음이 아프죠. 네. 쓰러졌는데 겨우 수습해가지고 본국인 미국으로 와서 응급조치를 하고 보니까 이 양반이야말로 진짜 병을 고칠 수가 없어요. 그렇잖아요. 너무 오래 수십 년 당신 몸을 무리하셨고 그리고 연세도 꽤 되셨고 이제 무너져서 죽을 날만 기다려야 됐어요. 근데 이분에게는 놀라운 믿음이 있었습니다. 하나님의 영광을 위해서 나를 고쳐주시고 다시금 쓰실 거예요. 하는 그런 믿음이 있었어요. 그래서 하나님 옆에 기도하기 시작했어요. 그러면서 들어오는 의사 선생님들과 간호사 선생님들에게 한결같이 부탁했습니다. 제발 내가 부탁하는데 여러분들이 들어와서 나를 만날 때마다 이렇게 외쳐주시오. 스탠리야 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 일어나라. 그렇게 말씀해 주세요. 처음에는 하도 이상한 이야기를 하니까 순종을 못했겠다. 그런데 너무 절실하고 너무 절박하게 그렇게 부탁을 하니까 이분들이 할 수 없이 순종을 했습니다. 의사 선생님이 들을 때도 간호사 선생님이 들을 때도 스탠리야 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 일어나라. 들어오는 사람마다 그러는 거예요. 그러니까 이 스탠리 선교사님 뭐라 하면 아멘 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 아멘. 어떻게 됐을까요? 나았죠. 당연히 나았죠. 인간적인 입장에서 보면 절대로 나을 수가 없어요. 연세가 많아요. 너무 오래 당신의 몸을 학대하셨어요. 절대로 일어날 수가 없어요. 그런데 그 중심과 믿음을 보시고 하나님이 함께 하시니까 6개월 만에 일어났어요. 그래서 다시 선교사로 나갔어요. 참 어마어마한 이야기 아닙니까요? 여러분들과 저는 그래도 비교적 그분보다는 나은 환경인 것 같아요. 조심하면 그분처럼 믿음을 가지면 이 중풍병자와 그 친구들 같이 믿음을 가지면 내가 예수님을 만나면 기적이 나타나는 거예요. 그리고 그분에게 내 중심을 가림으로 내가 믿음으로 나가면 기적이 나타나도록 돼 있어. 나는 반드시 해낼 거야. 하나님이 내 기도를 들어주실 거야. 하나님의 더 큰 영광을 위해서 나는 이 일을 이루어야 돼. 신적으로 정신적으로 영적으로 여러분들의 치유가 그와 같이 나타나셨습니다. 여러분들도 보시고 저도 그렇게 간절히 소원하는 교회의 영적 부흥을 위해서 큰 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 우리 예수님의 이 놀라운 역사에 일으키셨던 것을 다시 마음에 새겨보았습니다. 하나님 그 놀라운 일이 저희